میرے آقا کے پیارے دیوانوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے چاہنے والوں، آئیے تمہیں نبی کے عشق کی بات بتاؤں، نبی کی محبت کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ صحابہ کرام کس طرح سے نبی سے محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے بندے پر حق، اور حقوق العباد، بندے کے بندے پر حق۔ حقوق اللہ مطلب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت، اس کی بندگی میں اگر کوتاہی کرتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، حقوق اللہ غضب کرتا ہے، اعمال صالحہ نہیں کرتا، حقوق اللہ غضب کرتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والے کے لیے کل قیامت کے دن بڑی سخت سزاؤں کی وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ اس نے حقوق اللہ کو غضب کیا۔ حقوق اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں، حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے۔ بندے نے نماز چھوڑی ہے، اعمال صالحہ کو اس نے غضب کیا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما سکتا ہے۔ مگر حقوق العباد، جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہوتے ہیں، جیسے ماں کا بیٹے پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار پر حق ہے، باپ کا بیٹے پر حق ہے، بیٹے کا ماں پر حق ہے۔ اس طرح سے جو بندے کے بندوں پر حقوق ہوتے ہیں ان کو حقوق اللہ، حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹے نے ماں کا دل دکھایا ہے، بیٹے نے ماں کو ستایا ہے، اس نے حقوق العباد کو غضب کیا ہے۔ تو مومنوں سنو، میرے نبی فرماتے ہیں، جس نے حقوق العباد کو غضب کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ جس کے حق کو غضب کیا گیا ہے، جس کے حق کو مارا گیا ہے، وہ بندہ معاف نہ فرما دے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ مومنوں، آپ سے نبی کے دیوانوں ہاتھ جوڑ کر کے بڑے پیار کے ساتھ نویدن کرتا ہوں، یار رشتوں کو اچھے سے ملو۔ یار یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اس زندگی میں کیا ہوگا دلوں میں قدورتیں رکھ کر کے؟ کیا کرو گے ان دلوں کے اندر بغض اور حسد بھر کے لے کر کے جاؤ گے قبر کے اندر؟ تو کل قیامت کے دن کیا چہرہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ تمہارے نبی نے تو محبت کا درس دیا ہے تمہیں۔ نبی نے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد حقوق کو ادائیگی کا طریقہ بتایا ہے۔ حجت الوداع کے سے فارغ ہونے کے بعد چند ہی روزوں بروز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، آپ کو شدت کا بخار، زندگی کے آخری ایام آپ کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان فرما دو، تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی کے اندر اکٹھا ہو گئے۔ مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور باہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول نے کیوں بلایا ہے، کس بات کی میٹنگ ہے؟ نہ کسی جنگ کی تیاری ہے، نہ کسی جہاد کے لیے کوئی ترغیب دینی ہے، نہ کسی جہاد کا کوئی موقع، نہ کسی جنگ کا کوئی معاملہ ہے۔ آخرکار اللہ کے رسول نے کیوں بلایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام آپ کے بازوں کو تھامے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آئے۔ میرے نبی
मस्जिद नबवी के मिंबर पर आपने सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ क्या मैंने आज तक किसी के हक को गजब किया? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हक को गजब कर रहे नहीं, आका आपने तो हक दिलवाए हैं और दुनिया में या रसूल अल्लाह आप हुकूक को अदा करवाने के लिए आए हैं। मेरी तरफ से किसी का कोई दिल दुखा है, या रसूल अल्लाह आप दिल दुखाएंगे? नहीं आका, आपने तो पूरी दुनिया को मोहब्बत का दर्स दिया है, हमें आपस में मोहब्बत करना सिखाया है। इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिद्दत का बुखार है। ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है आपके। उसी मजमे के अंदर से एक सहाबी खड़े होती हैं जिनका नाम है हजरत उकाशा। खड़े हुए अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक हक आप पर आता है। मेरे नबी ने फरमाया, उकाशा बताओ क्या हक आता है? अर्ज किया, रसूलुल्लाह एक जंग के मौके पर आपका दुर्रा मेरी कमर पर पड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को खड़ा किया और फरमाया, जाओ वो दुर्रा मेरी बेटी फातिमा के घर रखा हुआ है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ लेकर के गए। अर्ज की, ए मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी, ए इमामुल अंबिया ताजदार दो आलम की शहजादी, वो दुर्रा दे दीजिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जंग के मौके पर इस्तेमाल फरमाते। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया, क्या बात, आज मेरे बाबा को उस दुर्रे की याद कैसे आ गई? आज तो किसी जंग का मौका भी नहीं है, आज तो न किसी जिहाद की कोई तरगीब है, क्या मामला है? हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं, प्यारे नबी की प्यारी शहजादी, हजरत उकाशा का मेरे नबी पर हक आता है और मेरे नबी मस्जिद नबवी में उकाशा के उस हक को अदा करना चाहते हैं। आप वो दुर्रा दे दीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा उस दुर्रे को लेकर के आई और हजरत बिलाल हबशी के हाथ में थमा दिया और थमाने के बाद अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को उनके साथ फरमाया और साथ फरमाने के बाद आपने तलकीन फरमा दी, मेरे बेटे हुसैन, मेरे बेटे हसन, सुनो, मेरे बाबा की तबीयत अलील है, आप पर शिद्दत का बुखार है। बेटे हसन सुनो, मस्जिद नबवी के अंदर जा करके अपनी पीठ पर एक के बदले 100 दुर्रे 100 कोड़े पड़वा लेना, मगर अपने नाना की पीठ पर एक भी दुर्रा न पड़ने देना। क्यों? क्या आज अगर नबी की पीठ पर कोड़ा पड़ गया तो याद रखो ये जमीन फट जाएगी, आसमान आग उगलने लगेगा, आज कयामत बर्पा हो जाएगी। दोनों बच्चों को आपकी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने यह सबक देकर के विदा फरमा दिया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोड़ा ला करके हजरत उकाशा के हाथ में रख दिया। जैसी हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया और कदम आगे बढ़ाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उकाशा के पैर को पकड़ लिया और कहने लगे, पैर पर हाथ रखा और कहने लगे, ए उकाशा, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम जानते हो क्या करने के लिए जा रहे हो? उकाशा, नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, रहने दो, ये इसके और मेरे बीच का मामला है, तुम खामोश रहो। हजरत उकाशा ने दूसरा कदम बढ़ाया। मोमिनो, मस्जिद नबवी में क्या माहौल हो। ए नबी के गुलामों, सोचो तो सही, तमाम सहाबा कराम का जंबे गफीर लगा हुआ है। हजरत अली एक तरफ बैठे हुए, एक तरफ हजरत उस्मान गनी है, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, तमाम सहाबा का मजमा लगा हुआ है, जंबे गफीर लगा हुआ है और नबी की तबीयत अलील है, आप पर शिद्दत का बुखार है। हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा, हजरत उकाशा नबी की कमर पर, नबी की
पुश्त पर कोड़ा मारने के लिए जा रहे सहाबा किराम के दिल आज गमज़दा है, आंखें नम है। हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज़ करते हो काशा नहीं, तुम नहीं जानते अगर नबी की पीठ पर कोड़ा पड़ गया तो बहती दुनिया तक ये तारीख बन जाएगी कि जहां सहाबा ने नबी के वुज़ू के पानी को हाथों में लिया है, वहां सहाबा ने नबी की पुश्त पर कोड़े भी बरसाए, ये तारीख बन जाएगी। नहीं उकाशा नहीं, अगला कदम इस एक कोड़े के एवज मेरी पुश्त पर तुम 100 कोड़े मार लो, मेरी पुश्त की चमड़ी उधेड़ दो, मगर उकाशा नहीं, तुम नहीं जानते अगर अल्लाह के नबी की पुश्त पर कोड़ा पड़ गया तो याद रखो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, बिस्तो नाबूद हो जाएगी, ये जमीन फट जाएगी, आसमान आग बनने लगेगा, जमीन से सबसा खत्म हो जाएगा, याद रखो उकाशा कयामत बर्पा हो जाएगी, तुम नहीं जानते। सहाबा चीखे मार मार के सहाबा रो रहे हैं, मेरे नबी की पुश्त। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ये सोच रहे हैं कि आपकी पुश्त पर कोड़ा उकाशा रज़ियल्लाहु ताला दोनों बच्चे ने उकाशा हमारे नसब से नरम गरम एक कोड़े की बदले हजार आज ऐसा सहाबा किराम मेरे नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, इसका हक मुझसे आता है, इसका हक मुझे को अदा करना है, और मैं दुनिया में हक गजब करने के लिए नहीं आया हूँ, दुनिया में किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो हक वालों का हक दिलवाने के लिए आया हूँ। मोमिनो सुनो, नबी ने यहाँ पर यह दर्स दे दिया, दुनिया वालों को यह बता दिया कि दुनिया वालों सुनो, किसी पर जुल्म करोगे तो याद रखो जालिम का बड़ा सख्त अजाब है, उसका बड़ा सख्त अंजाम है, और दुनिया के अंदर किसी का हक गजब मत करना, किसी का हक मत मारना। याद रखो अगर किसी का हक मारोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें उसके हक की भरपाई करनी पड़ेगी, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ नहीं फरमाएगा, जब तक कि वो जिसका हक मारा गया हो वो माफ न करे। आज हम कितने गरीबों का माल मारे यार, हमने कितनी बेवाओं की आहों तबाह की, हमने कितने यतीमों के माल को लूटा, हम अपने मजदूर की मजदूरी वक्त पर अदा करते हैं तो उसका दिल दुखा करके देते हैं। हमारे अंदर जो लोग काम करते हैं क्या उनकी मजदूरी हम वक्त पर अदा करते हैं? याद रखो मेरे नबी फरमाते मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी। हज़रत काशा आगे बढ़े, अर्ज की या रसूलल्लाह, जिस वक्त आपका वो कोड़ा मेरी पुश्त पर पड़ा था, अल्लाह के रसूल मेरी पुश्त नंगी थी, तब इतना कहा, तमाम सहाबा की चीखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उतार के कहा, काशा सहाबा किराम हिचकियां ले लेकर के रो रहे हैं, बोलने की किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि अबू बकर खामोश हो जाओ, मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, इसका हक मुझसे आता है, मुझको अदा करने दो, वरना कल कयामत के दिन काशा कह देगा कि नबी ने मेरा हक मारा। काशा ने कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा हाथ में था, हाथ को इशारा दिया। हज़रत काशा ने मोमिनो सुनो, क्या अजब घड़ी है ये, कैसा समा है ये, कैसा मंजर है ये। हज़रत काशा के हाथ में कोड़ा है, हज़रत काशा ने हाथ को इशारा दिया और कोड़े को एक तरफ फेंका। फेंकने के बाद हज़रत काशा अल्लाह के रसूल की पुश्त से जाकर के लिपट गए, और लिपटने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस गुलाम की इतनी मजाल नहीं है कि आपकी पुश्त पर कोड़ा मार दे। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी पुश्त से टच होना चाहता था, क्योंकि आपने फरमाया जो चीज मुझसे मस हो जाए, जो चीज मुझे छू जाए,
قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. یا رسول اللہ میں آپ پر کوڑا نہیں مارنے والا تھا, میری مجال یہ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کے کوڑا ماروں. یا رسول اللہ میرا مطلب اور میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے ٹچ کر لوں اور خود کو جہنم کی آگ سے بری کر لوں. یہ تھے صحابہ کرام کی نشان. تلاش کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار, نبی سے عشق کا اظہار کرنے کے لیے, محبت کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہمارے نبی نے ہمیں یہ سبق ایران کا بادشاہ تھا, اس نے اپنے بیٹے کو, اکلوتا بیٹا تھا, پڑھانے کے لیے ایک عالم صاحب کو لگایا. استاد صاحب اس بچے کو پڑھاتے رہے, بچے کو قرآن کی تعلیم دی, درس حدیث سکھایا, اصول فقہ بتایا. بچہ پڑھتا رہا, جب بچہ پڑھ کے عالم بن گیا تو عالم ہونے کے بعد استاد صاحب نے اس لڑکے کو جب کمپلیٹ پڑھائی ہو گئی, آخری مرتبہ اپنے گھر پر بلایا, اور بلانے کے بعد کہا بیٹا ادھر آؤ, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. بلانے کے بعد بڑا ہوشیار بچہ تھا, بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا, پڑھنے میں بڑا چالاک, آج تک اس نے پڑھائی میں مار نہ کھائی. قرآن کی تعلیم لی, اس کو سمجھا پڑھا, اصول حدیث کو پڑھا سمجھا, اصول فقہ کو پڑھا اور سمجھا. بڑا ہوشیار تھا, استاد کا من بہت خوش تھا. آخری دن جب بچے کو سند دے چکے, بچے کو جب عالم بنا چکے, آپ نے بلایا, بلانے کے بعد کہا بیٹا ادھر آؤ, اور آپ نے اپنی اسٹک, اپنی ڈنڈی, اس سے استاد بچوں میں خوف پیدا کرتے, بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کرتے, بچوں پر پڑھنے کے لیے استاد ترغیب دلاتی. وہ اٹھانے کے بعد اپنی چھڑی اور اس لڑکے پر مارا, اتنا مارا کہ اس بچے کی پشت پر نشان پڑا. روتا ہوا گھر آیا بغیر کسی غلطی کے, کوئی غلطی نہیں, پوری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی. کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے مار لگائی, اور بچہ روتا ہوا اپنے گھر آیا, اور آنے کے بعد اپنی ماں سے تذکرہ کیا, ماں آج تک مجھے استاد صاحب نے پٹائی نہیں کی, آج میری پٹائی کی. ابو سے شکایت کرو, بابا سے شکایت کرو. میرے بابا کے دربار میں تو بڑے بڑے مجرم کھڑے ہوتے ہیں, میرے استاد صاحب سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں مارا ہے. جیسے باپ ہوتے تم کیس کر دو, وہ ماں وہ باپ, بیٹا استاد نے مارا ہوگا کسی بہتری کے لیے. ایام گزرتے گئے, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 22 سال کا عرصہ ہو گیا. بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا. 22 سال کے عرصے کے بعد جب تخت نشین ہوا, گدی پر بیٹھا, سب سے پہلے اس نے اپنے استاد کو طلب کیا, اور بلانے کے بعد کٹگھرے میں کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے 22 سال قبل جو آخری وقت میں میری فراغت کے وقت آپ نے مجھے مارا تھا, کیوں مارا تھا. استاد صاحب نے کہا بیٹا آنکھوں کی پلک سفید پڑ چکی, 22 سال تو بال سفید ہو چکی. آپ نے اپنی چھڑی دیکھتے ہو کہا بیٹا میں نے اسی دن کے اس لیے کہ میں نے تیرے اوپر ظلم کیا, اور وہ ظلم تجھے آج 22 سال تک یاد ہے. اور جب تو تخت نشین ہوا, تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے تو نے اس مقدمے کو کٹگرے میں کھڑا کیا ہے. یاد رکھ, ظلم کسی پر بھی کیا جائے, ایک دن نہیں,
जुल्म हमेशा हमेशा नहीं भूला जाता है। बेटे सुन ले, मैंने तुझे इसलिए मारा था ताकि तुझे ये सबक हासिल हो सके, ताकि तुझे ये सबक लग सके कि जुल्म किसी पर भी हो 22 साल नहीं ता उम्र जुल्म नहीं भूला जाता है। तो ऐ मेरे बेटे सुन, तू बादशाह वक्त हो गया है, तू आज तख्त नशीं हो गया है। तू याद रख इस सबक को कि जुल्म किसी पर भी हो, जुल्म कयामत तक नहीं भूला जाएगा। और जालिम से बदला अगर दुनिया में ना लिया गया तो कल कयामत के दिन मजलूम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस जालिम से बदला लेगा। और वो जालिम जिसने जुल्म किया मजलूम पर, कल कयामत के दिन जब तक मजलूम उसको न बख्श दे तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश नहीं करेगा। दुनिया बड़ी यहाँ पर जालिम भी है, मजलूम भी है, जो हक को गजब किया जाता है। नबी के गुलामों मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा मेरे भाई, और